हरि बोल। जय बड़ा समस्त बड़ा कुड़िया मान मोर सदर प्रणाम। आशा करें कि से बड़ा बुढ़ा बड़ा बड़ी सन की भल रखिथे, सुखरे रखिथे, शांति रखिथे। मयूरंजन कुमार नायक बड़ा पिया कथा आ गोटे पाद आ गोटे पद कह नहीं आज आउ थे पिछला भिडियो गोटे कथा कहती डाल डाल आउ शाल डाल पर्वर कथा। डाल पर्व कथा भितर मुझे अनेक कथा कहली से भिडियो बहुत लंबा है। तो डालटा का आ गोटे विस्तारित रूप से गोटे भल कर बुझा खाली तो एमती कहीदेना है कि नहीं आ गोटे गहरिया कर डालटा सत्य किस तो से दिन किस कहते डालटा डालर आ गोटे नाटा हूँ शाखा। मोर मत हिसाब से डालटा से वैदिक जुग वैदिक समय पर जो गोटे शाखा थिला जो शाखा वेद शिक्षा दी जाऊला से शाखा आ डाल भितर संपर्क अच्छी। तो शाखाटा किस शाखाटा गोटे गुरुकुल गोटे आश्रम गोटे विद्यालय गोटे स्कूल जो शिक्षा दी जाऊला ब्रह्मर ज्ञान ज्ञान तत्व जो दि जाऊला संसार को। तो केतबले वेद रचना परवर्ती समय वेद रचना हेबार परवर्ती समय सी गोटे थिला शाखा जो शिक्षा दी जाऊला। अति पुरातन विश्वविद्यालय को कौटा आसूँ आम नालंदा तक्षशिला अति पुरातन विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय पूर्वर जदि वैदिक भारत शिक्षार व्यवस्था केंदी कर चिंता करवा से गुरुकुल थिला मूल से गुरुकुलटा शाखा गोटे शाखा आधार रे ही गुरुकुल रे शिक्षा दिया जाउथला। शाखार मुझे कही 7टा विषय पाठ पढ़ा होता किस किस विषय आसी दिन कही हेने आ गोटे पुणा पाठ आलोचना शाखार 7टा विषय शिक्षा दिया गोटे वेद वेदांग उपांग तापर आसला उपवेद स्मृति इतिहास पुराण ये है 7टा विषय। 7टा विषय शाखार शिक्षा दि जाऊला से 7टा विषय को डाल छंदा है से डालटा आणिक शाल रखा हो। साधारणतः डालटा आणला बेले किस शाल गाँ शाल पूजा होना से गाँ शाल पूजा हो डालटा आसिक गाँ शाल रोचे शाल आउ डाल ये दुईटा कथा आगे डालटा बुझिकी आगे तार शालटा बुझिकी आगे एकाथर डाल आउ शाल कहला बेले ठीक है कि नहीं। तो जो सीटा गोटे इमती भाग छंदा है कि जो 7टा विषय को आमर डाल हिं गोड़े दिखाई विशेषकर आमर गाँ देवती ग्राम देवती जहाँ को कौन गाँ ठाकुराणी से 7 भूणि रही अंश विशेष ये 7 भूणि 7 शक्ति से वेदर शिक्षा प्रक्रिया से 7टा विषय गोटे भाविनी 7 7 गोटे संयोग होता है से जिनसटा गोटे डाल गोटे ठार दिखाई लेखा है ना अलेख से देखिए सीटा अकथा अकथा कही ना जे कथा कहुई ना भंड से देखिए डालटा आणला भंड कहते अकथा असभ्य आ गोटे कौन सीटा किसी असभ्य असभ्य भाषा कहचे कहना सभ्य किए असभ्य किए सभ्य किए
ଯାହାର ସଭ୍ୟତା ଅଛି। ସଭ୍ୟତା କିସ? ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ମିଶର ପିରାମିଡ଼ ସଭ୍ୟତା କଥା କହୁ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା, ଆସିଗଲା ମାୟା ସଭ୍ୟତା। ଏମିତି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଇତିହାସ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସଭ୍ୟତା ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା। ସେମିତି ଏଠିକି ଆସିକିନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାର ସଭ୍ୟତାର ଉପସଭ୍ୟତା ଆଗେ, ଯେମିତି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଯେତେ ସବୁ ଦେଉଳ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଇତିହାସର କଥା କହୁଛି ନା। ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ସମୃଦ୍ଧ କରିକି ଧରି ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଜିଇଁକିରି ଥାଏ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାଟା। ତ ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ସେମିତି ଆମର ହିଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାଟା ସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ନାହିଁ, କେଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କେଠି ପରିପ୍ରକାଶ ଆଗେ ସେଇ ଦେଖି ଏଇଟା ଅସଭ୍ୟ ହେଇକରି ରହିଛି, ସଭ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ଅସଭ୍ୟ ହେଇକରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆକରି ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ। ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ାମୁଡ଼ା ଏମିତି କରିছে, ସେମିତି କରିছে, ସେମିତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ାମକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ଚାଙ୍ଗୁ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ପଦେ କିସ, ସତ୍ୟରେ ନିରାକାର, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାପରରେ ବଳରାମ, କଳିରେ ବଡ଼ାମ। କଳିରେ ବଡ଼ାମ ଶବ୍ଦଟା ଆସିବ। ଆଗରୁ ବଡ଼ାମ କିଏ କିସ କେହି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ବଡ଼ାମ ଗୋଟେ ସଂଘ, ବଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଡ଼ାମ ଗୋଟେ କୂଳ। ଇଏ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ କରିକି ରଖିଛି। ସେ କୂଳର ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ସମୃଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଯେଟା ହଜିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଟା ସମାଜରେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଅସଭ୍ୟ ହୋଇକରି ଅଛି। ତ ଏଇ ଶାଖା କଥା କୁହାଯାଉ, ବେଦ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇସବୁ ଯାହା ରଚନା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୟାର ସବୁ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସଭ୍ୟତାଟା ଏଠି ଜୀବିତ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ବଡ଼ାମ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବଡ଼ାମ କୁଳିଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତା। ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ ତ ସହଜରେ ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତଥାପି ଟିକେ ଅବଲୋକନ କରୁଛି, ତାର ଉପରେ ପଦ କଥା କହୁଛି। ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେନେ ଆଗେ ନାହିଁ। ତ ଶାଖାଟା ଇତିହାସ ସମୟରେ, ଇତିହାସରେ ଖୋଜିକି ଆଗେ କେ ସମୟରେ ଥିଲା, ବୈଦିକ ଯେଉଁଟା 1500ରୁ, ଏଟା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ 1200 ଭିତରେ ବେଦ ରଚନା ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଦଟାକୁ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଶାଖାଟା ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଗବେଷକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ଅଷ୍ଟମ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ, ସେତେବେଳେ ଶାଖା ଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଦ 4 ଭାଗ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ 400 ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ବେଦ 4 ଭାଗ ହେବା, ପୁରାଣ ରଚନା ହେବା, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହେବା, ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ 400 ଭିତରେ। ଆମର ମାନବ ଦଳର ଇତିହାସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 454। ତ ଏ ମାନବ ଦଳଟା ଗୋଟେ ଠାର ନେଉଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ପାଖରେ ଶାଖା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳରେ ଖୋଜିବା, ଏଇନା ଇତିହାସରେ ମିଳୁଛି। ଭୂଗୋଳ ଖୋଜିବା, ଭୂଗୋଳ କହିଲେ କିସ, ଭୂଗୋଳଟାকে ଚିହ୍ନିବା ହେନେ ହୁଳି ପାହାଡ଼, ନଈ ନାଳ, ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକ କଥା ଉଠାବା ଗୋଟେ ସେମିତି କହନ୍ତି କି ଉଦାଳକ ଋଷିର ନାମାନୁସାରେ
ସେଟା ନାଁ ହେଇଛି ସେଠି ଉଦଳା। ଋଷି ହେଲା ଉଦ୍ଦାଳକ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କହିଥିଲି ପୁରା ଏଇ ଡାଳ ଜିନିଷଟା ସେ ଆମର ଉଦଳା ସାଇଟ୍ରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି ଭଳିଆ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ତାର ମୂଳଦୁଆ। ତ ଉଦ୍ଦାଳକ କିଏ? ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷିର ନାମାନୁସାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ହେଲା ଉଦ୍ଦାଳ। ଉଦ୍ଦାଳକ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଉଦ୍ଦାଳକର କଥା ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦାଳକର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଉଦ୍ଦାଳକର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଧରଣର ଥିଲା, ଉଦ୍ଦାଳକର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ କି ଆମର ଅଂଶ ବଂଶରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କୂଳ, ସିଏ ଗୋଟେ କୂଳ, ସେଇଠୁ ସେଇ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଏମିତି ଯଦି ଅନେଇ ଦେଇକି ହାକେ ସେଟା କୂଳ ଡିହା, ସେଟା କୂଳର ଡିହ, କୂଳର ଡିହରୁ କୂଳ ଡିହା, ସେଟା ଗୋଟେ କୂଳର ଡିହ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଉଦଳା ପାଖରେ ଖୁଣ୍ଟା। ମନେକର ଗୋଟେ ଡାଳଟାକୁ ନିଆଗଲା, ଡାଳଟାକୁ ଗୋଟେ ଶାଳ ଡାଳଟାକୁ ନେଲା ପରେ, ହାଣି ନେଲା ପରେ ତଳଟା କିସ ରହେ? ଖୁଣ୍ଟା, ଖୁଣ୍ଟାଟା ନା। ଡାଳଟା ହାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତଳରେ ବଞ୍ଚିଲା କେଟା? ଖୁଣ୍ଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଖାଟା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟା ହେଇଛି, ଡାଳଟା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟା ହେଇକରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ବାଣ୍ଟିଛି। ସେଠି ଏବେ ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟାଟା ଅଛି। ସେ ଖୁଣ୍ଟାଟା କିନ୍ତୁ କଳିଆ ଖୁଣ୍ଟା। ଆମର ପୁଣି କହନ୍ତି ଏ ଖୁଣ୍ଟାରେ କିଏ ଅଛ ରେ? କିଏ ହାଟ ବାଟ ଗୋଟେ କିଛି ଆଣି ଦେଇଥିବେ ଯେମିତି ଖାଇକି ଛୁଆ ଆଗେ ଖୁଣ୍ଟାରେ କିଏ ଅଛ ରେ କହିକିରି ଖୁଣ୍ଟାରେ ଆଗେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଗି ଆଗା କିଏ ଆସିଥିବ ବୋଲି। ଖୁଣ୍ଟାଟା ହେଉଛି ମୂଳ। ଡାଳଟା କାଟିଦେଲେ ଖୁଣ୍ଟାଟା ହେଇଗଲା ମୂଳ ନା। ତ ଡାଳର ମୂଳଟା ରହୁଛି ଖୁଣ୍ଟାରେ। ଯେଉଁ ଶାଖା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଡାଳ। ସେଇ ଡାଳର ମୂଳଟା ହେଉଛି ବେଦ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ। ଏଟା ବେଦାନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଖୁଣ୍ଟାଟା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠି ଶେଷ। ବେଦର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି, ବେଦର ଶେଷ ହେବ ସେଇଠି। 18 ଦେଉଳ ଏମିତି ନାମକରଣ ହେଇନାହିଁ। 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଇଏ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିରାଟଗଡ଼। ବିରାଟଗଡ଼ରେ କିସ ହେଇଥିଲା? ବିରାଟ ପର୍ବ, ଅଜ୍ଞାତବାସ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ। ତ ପୁରାଣର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି, ତ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି। ତ ଉଦ୍ଦାଳକର ଶିକ୍ଷାଟା କିସ ଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଋଷି କଥା କହିବା। ସେଠି ଯଦି ଉଦ୍ଦାଳ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ସେପଟକୁ କୁପାରୀ, କପିଳମୁନି, ସେଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଘାଟି ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେ ନୀଳଗିରି ନାଗିଛି ହୁଳି ଖଣ୍ଡଟା, ଡଣ୍ଡା ହୁଳିଟା ବଉଳା ଯାଏ ସେଇଟା। ସେ ଡଣ୍ଡା ହୁଳିଟା ସେଟା କିଛି ଅଛି ଶୁଆସାରି କପିଳମୁନି ଘାଟି। କୁପାରୀଟା ହେଲା କପିଳମୁନିରେ ଆସ୍ଥାନ। କପିଳମୁନି କହିଲେ କିଏ? ଆମର ସେ ଆଗେ ମନୁ, ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁରୁ ମାନେ ତାର ପତ୍ନୀ ହେଲା ଶତରୂପା। ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ଶତରୂପା, ତାଙ୍କର ହେନେ 5 ସନ୍ତାନ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଉ ଉତ୍ତାନ ପାଦ 2 ଜଣ ପୁଅ, 3 ଜଣ ହେନେ ଝିଅ। ଆକୁତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତି। ଦେବହୂତି, ମନୁର ଝିଅ ଦେବହୂତି ବାହା ହେଲା କାର୍ଦନ ମୁନିକୁ। କାର୍ଦନ ମୁନିର ପୁତ୍ର ହେଲା କପିଳ। କପିଳ ମୁନି ହେଲା ସଂଖ୍ୟାସୂତ୍ରର ମୂଳଧାରକ। ପୁଣି କପିଳ ମୁନିକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଠି କପିଳ ମୁନି ରହୁଥିଲା। ଏଠି ଉଦ୍ଦାଳକ ମୁନି କଥା ଗଲା। ଗୋଟେ ଦେବ ବଡ଼ାମ ରାଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ସନତ କୁମାର ମୁନି ବଡ଼ାମ ଜନ୍ମ ପାଣି ଲେଖିଛି। ମାନେ ମୁନି ସନତ କୁମାର,
ସନତ କୁମାର କଥା ଅଛି ମନେ। ପୁଣି ଏଠି ଯେଉଁ ଅମ୍ବିକା ରହିନେ ତାଙ୍କୁ ଭୃଗୁ ଲଳନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଋଷି କୂଳ ଭୃଗୁ ଋଷିର କନ୍ୟା ସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସଭ୍ୟତାଟା ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଋଷି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଋଷି କୂଳର ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ଅତୀତର କିସ ଥିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଇକା ସବୁ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଋଷି ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଲୁଇ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ। ଏମିତି ଅଛି କଥା ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା। ତ ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଋଷିର କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରରେ କହିବା। ଉଦ୍ଦାଳକ ସିଏ ଏଇଟା ଖାଲି ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା। ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଅରୁଣୀ, ଉଦ୍ଦାଳକର ମୂଳ ନାଁ ଥିଲା ଅରୁଣୀ। ଅରୁଣୀ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରୁ ଆସିକରି ସିଏ ତାର କେଉଁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲା? ଧୌମ୍ୟ। ଅରୁଣୀର ଗୁରୁ ହେଲା ଧୌମ୍ୟ। ଧୌମ୍ୟର ଥିଲେ 3ଟା ଶିଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉପମନ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅରୁଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବେଦ। ଇଏ ଥିଲେ ଧୌମ୍ୟ ଗୁରୁରୁ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ଧୌମ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାରି କଠିନ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଅତି କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା, ଉପମନ୍ୟୁ ଉଦ୍ଦାଳକ, ଉପମନ୍ୟୁ ବି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଅତି କଠୋରରୁ କଠୋର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଉଦ୍ଦାଳକ ଆଉ ଧୌମ୍ୟ, ଏଇ ବେଦ, ଏ 3ଟାକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଏ, ଏ 3ଟା ହେଉଛି 3ଟା ଦର୍ଶନ। ତିନିଟା ଦର୍ଶନ। ଇଏ 3ଟା ଦର୍ଶନ। ସେ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷିର କଥା କହିଲା ବେଳେ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲା ଧୌମ୍ୟ। ଧୌମ୍ୟର ବାପ କିଏ? ଯଦି ଉଦ୍ଦାଳକ ନାଁଟା ଥିଲା ଅରୁଣୀ, ସିଏ ତାର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଇକରି ତାକୁ ସେଠି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲା ଉଦ୍ଦାଳକ। ତାର ମୂଳ ନାଁଟା ଅରୁଣୀ। ସେ ଗୁରୁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲା ଉଦ୍ଦାଳକ। ଗୁରୁ ତାକୁ ଦେଇଥିନି ଉଦ୍ଦାଳକର ଉପାଧି। ତାର ଗୁରୁ ହେଲେ ଧୌମ୍ୟ। ତା ଧର୍ମ ବି ସେଇ ପାଖରେ ଗୁରୁ, ଏଇଟା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଧୌମ୍ୟର ବାପ ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ରପଦ। ବ୍ୟାଘ୍ରପଦର ବାପ ହେଉଛି ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ମାଧ୍ୟମିକ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାଖା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ସିଏ ଗୋଟେ ଶାଖା। ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ମାଧ୍ୟମିକ ଏ ଗୋଟେ ଶାଖା। ସେ ଡାଳଟା ରହିଲା ଖୁଣ୍ଟା। ଆଉ ଉଦ୍ଦାଳକ ହେଉଛି କାହାର ଗୁରୁ? ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କିଏ? ଯେ ଜନକର ରାଜସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲି ଯିଏ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା, ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଛି ବୃହଦରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ଉଦ୍ଦାଳକର କଥା ଆସିନେ ସେଠି ତାର ଉଦ୍ଦାଳକ ଆଉ ତା ପୁଅ ହେଲା ଶ୍ୱେତକେତୁ। ଶ୍ୱେତକେତୁ ଆଉ ଉଦ୍ଦାଳକ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସେଟା କଠୋପନିଷଦ ଆସିବ, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆସିବ। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ ଲେଖିବା ପୁଣି ସନତ କୁମାର ମୁନି। ତାମାନେ ଧୌମ୍ୟ ଋଷିର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଉପନିଷଦ ଜିନିଷ, ସେ ଉପନିଷଦର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମ ମାଟି ତଳେ ଦିନେ ଅତୀତରେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ହଁ, ସେଟା ପୁଣି କିଏ କୂଳଟା ଥିଲା? କୂଳ ଡିହା କହଛେ ନା, କେଁ କୂଳଟା ଥିଲା? ଆଗରୁ କହିଛି ପୁଣି ବାସୁକି କୂଳ। ନାଗବଂଶୀ କଥା କହିଛି ଟିକେ ଆଗରୁ। ଖୁଣ୍ଟା
ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଥଳିଆ କଥା କହୁଛି ଖୁଣ୍ଟା ହାଟା ଖୁଣ୍ଟା ତ ଅଛେ ଖୁଣ୍ଟାରେ ମୁଣ୍ଟାରେ କିଏ ଅଛି ରେ କହିନି ସେଟା ଖୁଣ୍ଟା ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛି ଖୁଣ୍ଟା ତ ଅଛି ରେ ମାନେ ହେଟା କଳି କରୁଛି ନାଗୁଛି ନାଗାନଗି ହୁଅ କଳି ଏଇଟା ପୁରା କଳି ଯୁଗ ନାଗାନଗି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କଳି ଜିଆଁଳେ ଦେଖିବ କଳି ଘରେ ଘରେ କଳି ଆଉ ଯଦି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ବୁଝିବ ସେଇଟା ହିଁ କଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଳି ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଳି ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଳି ସେଟା ହିଁ କଳି ନାଗରେ ନାଗ କହିଲେ ନାଗାନଗି ହୁଅ କଳି ନାଗ ଖୁଣ୍ଟା ଦିଆ ଦୁଇ ହୁଅ ସେଇଟା ନାଗର ମୂଳ ନାଗ ସେଇଟା ନାଗ ବଂଶ ସେଇଟା କଳିର ବଂଶ ସେଇଟା କଳି ଯେଉଁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବଂଶଟା ଉଠିବ ସେଇ ବଂଶ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଗ ସାପ ଘର ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ମାଟିରେ ଫଳିଛି ସୁନା ଫଳେଇ ପାରିନେ ସିନା ଆମର ଲୋକ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବେଦ ଉପନିଷଦ ସମୟର ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶେଇକରି ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚେତନା ଆଧାରରେ ତାକୁ ଖୋଜାଯାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚେତନାରେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସିଏ ଅନୁଭବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶାଏ କି ଏଇଟା ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି ପୁଣି ଯଦି କପ୍ତିପଦାର ଯେଉଁ ରାଜା କପ୍ତିପଦାର ଯିଏ ରାଜା ଯିଏ ରହୁଥିଲା ତାର ସାଇଁଆ କିସା ରହୁଛି ମାନ୍ଧାତା ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ନା ବାଥଳିଆ କଥା ହେ ମାନ୍ଧାତା ଭଳିଆ କଥା କହନି ମାନ୍ଧାତାର କଥା କହୁଛି ମାନ୍ଧାତା ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନ୍ଧାତା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିସାବରେ ରାଜା ଦଶରଥର ତାର ପୂର୍ବ କୂଳ ଗୁଡ଼ା ମାନ୍ଧାତା ବଂଶ ଆସିବ ଯେଆଳୁ ଖୋଜିନେ ପୁରାଣଟା ସେଇଠି ଅଛି ଖାଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳ କହିକି ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ାମର କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କହିବି ମୁଁ ମାଟି ଉପରେ ଫଳିଛି ଶାଳ ବଣରେ ଫଳିଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଋଷି କୂଳକୁ ଆସିବା କଥା କଟକଟ ବାହାରିବା ଏଇଟା ସେଇ ନାଗବଂଶୀ ନାଗ କୂଳ ଆହୁରି କୂଳଟା କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଉଛି ଏଇଟା ଋଷିବଂଶୀ ମାନେ ଦେବତା ଋଷି କଶ୍ୟପ ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ ଆମର ସିଏ ଚାଙ୍ଗୁଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ସେଠି କଥା ଗୋଟେ ହଁ କଶ୍ୟପ ଋଷିର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଋଷି ଅଂଶଟା ହିଁ ଫାଳେ ଦେବତା ଫାଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି ସେ ବାସୁକରି କଥା ହିଁ ଆସିବା ଯେ ଆଣ ଖୋଜେ ନା ସେ ନାଗବଂଶ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହାବେ ତ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ଟିକେ ଉଦ୍ଦାଳକର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଦାଳକର ପୁଅ ଶ୍ଵେତକେତୁର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ କଥା ଟିକେ ଦୁଇଟା ଉପନିଷଦର କଥା ଟିକେ କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ଶାସିତ କରୁଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ମଣିଷମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆମଠାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦର୍ଶନର ବିନ୍ଦୁଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ କିସ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀଟା ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ହେବ ଉଦ୍ଦାଳକର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ବଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ।